माहेश्वरी समाज से है या जैन समाज से है या जो भी यहाँ पर डॉक्टर हैं, डॉक्टर पवन सर हैं और रश्मि मैडम हैं, उनका मैं अभिवादन करती हूँ। और आज मुझे यहाँ पर मतलब मैं वैसे उत्साह से भरी रहती हूँ, लेकिन मेरा उत्साह दुगना हो गया है। अब ब्लड जाके चेक करा लूँ, शायद 9 हीमोग्लोबिन, क्योंकि मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ तो मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो 9 रहता है। मुझे लगता है आज तो 12 हो गया होगा, क्योंकि मैं इतने पॉजिटिव लोगों के बीच में आ गई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, सच में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं आपसे नहीं मिली हूँ पहले। पता नहीं कौन से जन्म का नाता है आप लोगों से। तो अध्यक्ष जी को मैं बार बार नमस्कार करूंगी और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार जो आपने इतना अच्छा फाउंडेशन क्रिएट किया और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। मुझे भाषा कई लोगों की समझ में नहीं आई, पर भाव बोल देते हैं। जो बच्चों ने बताया जिनके ट्रांसप्लांट हुए हैं, तो उनकी सक्सेस स्टोरी मैंने सुचारा होता है। कभी मैं भी ऐसी थी। मैं अपनी स्टोरी आप लोग को संक्षिप्त में सुनाऊंगी। मेरा बेटा 26 साल का है, आज थैलेसीमिया मेजर है। मेरे 3 बच्चे हैं। पहली मेरी बिटिया 28 साल की है और बेटा 26 साल का, जिसको थैलेसीमिया मटोल पता ही नहीं था कि कुछ प्रॉब्लम होगी। तो जैसे दूसरा बच्चा हुआ तो बाद में वो 5 महीने का हुआ, तब 5 महीने में ये प्रॉब्लम दिखती है, बाहर आती है और पता चलता है कि हमारा जो बच्चा है उसका ज़िंदगी का सफ़र जो है वो खून से ही बंध के चलेगा अब। तो ये लाइफ की स्टोरी मेरी चालू हुई और आपस में इन बच्चों का HLA मेरी फैमिली का और इन बच्चों का मैच नहीं हुआ। मुझे US UK के डॉक्टरों ने बोला कि और कुछ भी इलाज नहीं है, आप तीसरा बच्चा पैदा करो। तब मैं सीजर ऑपरेशन वाली थी, हुआ तब चलन था, फुल मैच बोन मैरो होता था, तब जाके बच्चे का ट्रांसप्लांट होता था। मेरी फैमिली में मेरा मैच ही नहीं हुआ बोन मैरो, तो ऐसे ही रह गया मेरा बच्चा और 14 साल का हुआ। उसको इन 14 सालों में मैंने बहुत दुख भरा सफ़र देखा। परिवार वाले मेरे साथ थे। आप जैसे आप लोग का परिवार दिख रहा है वैसे ही मेरा परिवार है, तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की, सपोर्ट की, पर नहीं मिटा सके, तो मेरे दर्द को नहीं मिटा सके। 14 साल का मेरा बच्चा हुआ, फिर उसके बाद भी उसके ट्रांसप्लांट की मैं कोशिश करती रही, मगर अमेरिका के डोनर ने मना कर दिया, नहीं दिया। अमेरिका तक मैं गई, वहाँ से भी मैं विफल होके आई। मुझसे कोई पूछता था कि तुम काजल कब जा रही हो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने, तो मैं रो देती थी कि क्या जवाब दूं। मेरे मतलब घर में इतना उत्साह था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराएंगे, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, पर वो भी नहीं हुआ। उसके बाद से उसकी उम्र निकल गई। 15-16 साल के बाद जो था वो क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा था। मैंने अपने बच्चे की परवरिश की, उसको दिल्ली बॉम्बे ले जाकर। मेरा पति ने भरपूर मेरा सहयोग किया, परिवार ने सहयोग किया। दिल्ली बॉम्बे जाती थी, बड़े शहरों में जाके दिखाया अपने बच्चे को, सारा ट्रीटमेंट लेती थी। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की व्यवस्था देखती थी कि वहाँ पर बच्चों को न ब्लड मिल रहा है और न ही उनको दवाइयाँ ठीक से मिल रही हैं और न ही उनके पास पैसे होते थे, लाइन में लगे रहते थे। 2 दिन पहले जिस बच्चे को देखा, बाद में पता चलता था कि उस बच्चे की डेथ हो गई। मुझे बहुत दुख होता था। साधनों के अभाव में बच्चा चला गया। हम क्या नहीं कर सकते अपनी सोच से। तो बहुत मेहनत मैं करने लगी। धीरे धीरे मोबाइल आता गया और लोग जुड़ते गए मुझसे, और इस तरह कोरोना में मैंने अपना सेंटर डाला। अपना सेंटर इसलिए डाला क्यों, और उसका नाम रखा कोई अपना सा हो, काश फाउंडेशन। काश का मतलब KASH, कोई अपना सा हो। तो काश फाउंडेशन की जब रचना हुई तब मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते गए और उन बच्चों की मैं मतलब उनका दर्द मुझे अपना सा लगने लगा, क्योंकि पीड़ित जो बच्चा है उसकी माँ और मेरा दर्द सेम होता था। जैसे उसे ब्लड नहीं मिलता था, कभी मुझे भी दिक्कत होती थी। तो मैंने ये देखा कि भाई इनको भी ज़रूरत है और ऐसा कोई काम करने वाला नहीं है। तब हमने काम करना चालू किया। धीरे धीरे ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಸುಷ್ಮಾ ಕುಡುಕ್ನಿ ಅಂತ ಸುಷ್ಮಾ ಕುಡುಕ್ನಿ ಅಂತಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಇವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಹಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು, ಈ ಥ್ಯಾಲೆಸೀಮಿಯಾ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೌನ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಕಳಿಸಿ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಈ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಇದೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರೇ ಒಂಥರ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥೆಲಸೆಮಿಯಾ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಓಂಕಾರ ದವಾಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದಾಗ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯಿತು. 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯಿತು. ಬ್ಲಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಬೆಡ್ಡಿಗೆ 18,000 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಇದು ಯಾಕೆ ಹುಡ್ತಪ್ಪ ಮಗು ಅನಿಸ್ತು. ನಾವು ಬಡದರ ಕಿಸ್ ತಿನ್ನೋದ್ವಾಗ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಥ ಮಗು ಯಾಕೆ ಹುಡ್ತಪ್ಪ ಅನಿಸ್ತು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಕೋಚ ಪಡಬೇಡ, ನಿನಗೊಬ್ಬಗಲ್ಲ ಕಷ್ಟ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಐತಿ. ಅಂಥದ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ದವಾಖಾನೆ ಬಾ, ನಮ್ಮ ಪವನ್ ಸರ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋನು, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಪವನ್ ಸರ್ ಭೇಟಿಯಾದ್ವಿ. ನಿನಗೊಬ್ಬಗ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಐತಿ, ನೀನೊಬ್ಬ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಹುಡ್ದು, ಇಂಥ ಮಗು ಯಾಕೆ ಹುಡ್ತಪ್ಪ, ಮುಂದೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳು, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸಾಕು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತಂದು ಗಟ್ಟಿ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಪವನ್ ಸರ್ಗೆ. ಸರ್ ಈ ಥರ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಲೆ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಸರ್ ಅಂತಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಹರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಐತಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ದೂರ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ನಿಂಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಸಂದ್ರೆ. ಅವಾಗೂ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ 5 ಹೋಗಿ 6 ಬಿದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ 6 ಬಂದಾಗ ಮಗು ಮತ್ತೆ ಹಂಗೈತಂದಾಗ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಹತ್ವಿ, ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮಗು ಕೂಡ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಹತ್ವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ನಾವು ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕಾರ ಆಗ ದುಡ್ದು ಆಗ ತಿಂತೀವಿ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಂಥ 30-40 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಗು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬೇಡ ಬೇಡ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ, ಈ ಮಗುದು ಖರ್ಚು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಬೇಡ, ಸಾಕಂತೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹೋಲ್ ಬಿಡು, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತಂದು ಸರ್ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾದ್ವಿ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಳಪ್ಪ ಅಂತ, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದವಾಖಾನೆ ಬಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಕಡೆಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ 2022ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಗುವಿನ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಥೆಲಸೆಮಿಯಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿದ್ದಾಗ ಅವರು. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದವಾಖಾನೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಅಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೊಗಳಕ್ಕೆ ಸಾಲುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು, ಏನೋ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಂತ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರನ ನಮ್ಮ ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೀಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತಂತಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾವುಕದ ಕ್ಷಣ, ಆ ಜೀವತಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪತಾ ನಹಿ ಕಿಸ್ ರೂಪ ಮೇ ಆಕರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮಿಲ್ ಜಾಯೇಗ. ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ, ನೀನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಮೈ, ನಿನ್ನ ಮೂಲ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ. बच्चों को सबको बुलाइए, नारायणो हरि. आप आइए सर, प्लीज आइए सभी बच्चे आ जाओ, सब बच्चे आइए, 2 मिनट के लिए आइए. और वो फ्लावर कहाँ है जो बहुत सारी तालियां, बहुत मैं अभी वापस कहना चाहता हूँ कि न तो भगवान ने न कुछ, भगवान तो भगवान की जगह रहेगा. सिर्फ उन्होंने हमें एक जरिया चुना है जिसकी वजह से आज हैं, और उस जरिए का मेन रीजन है ये सब लोग. अगर इन सब लोगों का सपोर्ट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है. एक माँ है जो जीवन देती है और दूसरी बच्चे आपके सामने खड़े हैं. रश्मि मैडम प्लीज आप भी आइए. बहुत भावुक बना दिया, क्योंकि मैं भी एक थैलेसीमिया बच्चे की माँ हूँ. और हमारा मानना है, मेरा सिर्फ नहीं, श्री रामानुजाचार्य फाउंडेशन के हर एक मेंबर्स का मानना है, देखो अगर स्ट्रॉन्ग जो होता है वो वीकर को तो खाता ही है. अगर आप किसी जानवर को ले लीजिए, शेर हिरन को खाता है, चीता जिब्रा को खाता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस दिखाते हैं. लेकिन सिर्फ एक ही जाति है, मानव जाति, जहाँ पे हम किसी की मदद कर सकते हैं. तो भगवान ने हमको मानव चुना है तो दूसरों की सहायता के लिए. तो मेरा हम सब लोगों का यही है कि हर एक आदमी अगर मिलजुल के काम करे तो कौन सी भी कठिनाई है वो आराम से पार हो सकती है. और वही कारण है आज श्री रामानुजाचार्य फाउंडेशन का दर्द मिल
सके तो ले उधार। ये है मानवता, और आज मानवता की मिसाल हमारे सामने खड़े हैं आप सब लोग। बहुत 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 अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर के, और मैं खुद भावुक हो गई हूँ यहाँ पर। थैंक यू। ಇಷ್ಟು ಜನಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೋ ಹಂಬಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಶೋ. ಐ ರಿಯಲಿ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಟೈರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಡಯಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುರಾರ್ ಸರ್, ಮೇಡಮ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬನಶಂಕರಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಟೈಪ್ ಇದ್ವಿ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಇಡೀ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ನೇರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಮರದ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಗೆ ಅವನು ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಯಾರು ಕಳಿಸು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಖಾಲಿ ದೋಣಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ದೇವರೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಮರದ ದಿನ್ವಿ ತೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ದೇವರೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೋಣಿ ಕಳಿಸ್ತೆ, ನೀನ್ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಮರದ ದಿಮ್ಮಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತಹ ಕಾಣದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. तीसरे सप्ताह में रक्त बदलना पड़ता है। हर तीसरे सप्ताह सोचिए कितना गंभीर है. ಪ್ರತಿ 3ನೇ ವಾರ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ರಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2015ರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸೀಳು ತುಟಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಆಪರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 15ರಿಂದ 16 ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಸೀಳು ತುಟಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಸ್ಪೀಚ್, ಸ್ವಾಗತ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಾವು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನ್ಯೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ರಾಮಾನುಚಾರ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಈಸ್ 4 types of patients. One is the most important, as we ಇವತ್ತಿನ ಈ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕರು ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉದ್ಭವ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಥಲಸೆಮಿಯಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಲಿಪ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೀಳು ತುಟಿಗೆ ಅಂಗುಳ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ. 4ನೇ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರದಾರಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾವು, ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ತಾಕತ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಆ 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪೇಷಂಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಚಾರ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ 2015ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ. 1-2 ಥಲಸೆಮಿಯಾ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದು ಥಲಸೆಮಿಯಾ ನಾವು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ನಾವು ಉಳ್ಕಿದ್ವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಚಾರ್ಜಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಗಂಭೀರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 21 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬದಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ತೊಂದರೆ, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಖರ್ಚು ಬಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 20 to 30 lakhs rupees ಒಂದು ಮಗುಗೆ. ಇದು 2 ಪ್ರಸಂಗಗಳಿತ್ತು. ಆ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, 1 time ದೇ ಕೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಅವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಆ ಮಗು 2 ವರ್ಷದಿತ್ತು, ಪೂರ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲಿಯರ್ನ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಶಿಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಆಕೆ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ತಗೋಕತ್ಲು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆಕೆ ಅಳದ ಆ ಮಗುನ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಾಕತ್ತಾಳೋ ಅಥವಾ ಬದ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಳಕತ್ತಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಆ ಕೇಳಿದಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಮುರ್ಗ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನೀನು ಯಾಕೆ ನಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ನಶೆಕ್ ನಾನು. ದೆನ್ ಆಕೆ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಓಕೆ ನಡೀತದೆ, ಬಟ್ ನಾ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಒಂದು ಬದಲಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡರ ಬೇಕಲ್ರಿ.